सत श्री अकाल दर्शकों, मैं अमृता मैदान तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हाँ सेहत नाल संबंधी इस खास शो विच। दर्शकों, अज दी साडी जिंदगी इन्नी क ज़्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि साडे कोल अपने लिए ही टाइम नहीं है, जिहदे करके असी बहुत सारे रोगां दे शिकार हो जाते हैं और जिन्हां विच सब तो ज़्यादा कॉमन है और सब तो ज़्यादा भयानक ने दिल दे रोग। तो इस बारे जानकारी देने लिए अज साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर रोहित मोदी, जो कि दिल दे रोगां दे माहिर ने। डॉक्टर रोहित, सत श्री अकाल, स्वागत है शो विच। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, सब तो पहले मैं पूछना चाहांगी, ये दिल दे रोग हुंदा की है? देखो, दिल दे रोग कई प्रकार के होंगे हैं। जिवें कि असी शुरू करिए जमांदरू तौर पर बचपन दे विच जदों बच्चे का जन्म होंदा है, कई कंजैनिटल हार्ट डिजीज़ होंदियां हैं जिहड़े कि बच्चों नूं हो जांदियां हैं। उन्हां नूं कंजैनिटल हार्ट डिजीज़ कहा जाता है। उन्हां दा डायग्नोसिस अजकल असी बड़े जल्दी कर सकते हैं, जो असी बाद विच डिस्कस करांगे। उस तो बाद जिवें रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है जो बच्चों दे विच खांसी बार बार होंदी है, उहदे करके वाल्व्स इफेक्ट हो जाते हैं। साडे शरीर च 4 प्रकार के वाल्व होंदे हैं ते उहदे विच वाल्व जदों खराब हो जाते हैं, उहदे विच लीकेज हो जाती है या वो संघने हो जाते हैं, उस करके उन्हां बीमारियां उत्पन्न होंदियां हैं। उन्होंने रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहा जाता है। इसी तरह जिहड़ी कॉमनली डिजीज़ असी देखते हैं रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच, जिन्हों असी कई लोग कहते हैं हार्ट की डिजीज़ हो गई, जिन्होंने मोटे तौर पर कहा जाता है, जिहदे हार्ट अटैक भी आता है। वो जिहड़ी डिजीज़ है, जिहड़ी हार्ट दियां नाड़ियां होंदियां हन, जो उन्हां विच कोई ब्लॉकेज आ जाए जिसनों कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है, उस प्रकार दी डिजीज़ हो जांदियां हन जी। इसी प्रकार जिवें तुसीं सुनिया होना है जी, मरीज़ दे साडे जिहड़ा है दिल जिहड़ा है कमज़ोर हो गया। हाँ जी। ते वो कमज़ोर हो कई बारी तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ करके ही कमज़ोर होंदा है, और कई इस तरह दी बीमारियां हन जिहड़े सीधे तौर पर हार्ट दे मसल्स नूं इफेक्ट करदियां हन। उन्हां नूं असीं कार्डियोमायोपैथीज़ कहंदे हां। ते मोटे तौर ते ये जिहड़ियां डिजीज़ हन, ये अपने अपने प्रकार नाल प्रेजेंट करदियां हन, जिहड़े कि असी अगे डिस्कस करांगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिद्दां तुसीं दस्सिया कि एक तरीके दा डिसीज़ है जिन्हों कहते हैं जमांदरू, जिहड़े शायद जमदे हुए बच्चों च या न्यू बॉर्न बेबीज़ विच हुंदा है, किवें पता लगदा और इहदे की साइड इफेक्ट्स ने? देखो, इस तरह है कि कई गर्भ अवस्था के टाइम कई इस तरह के कोई टॉक्सिक एजेंट्स ले जान या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंदे आ या जेनेटिक फैक्टर्स होंदे आ, जिहदे नाल जिहड़ी दिल की डिवेलपमेंट है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट आ जाती है गर्भ अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਾਫੀਟਲ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ भी कर सकते हैं। जिवें ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड की तरह होंदी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गर्भ अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बीमारी देखने वास्ते अल्ट्रासाउंड करते हैं या ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ करते हैं, ਅਸੀਂ फीटल ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ भी कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ शक ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ गर्भ अवस्था ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਇਫੈਕਟ तौर पर बच्चा हार्ट की डिजीज़ नाल ग्रस्त है, वो कितना है, कितना उसकी इंटेंसिटी है, उस हिसाब से अगे डिसीजन लिया जाता है। कई अवस्थावां बहुत ही गंभीर होंदियां जिहदे विच गर्भपात भी सुजैसट किया जाता है कि बच्चे का जीवन ठीक नहीं रहेगा, इसनूं शुरू च ही असी जे हुणे बट इहदा ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। हाँ, जे जिन्हां कंजैनिटल हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट होंदा है, प्रेगनेंसी अगे वधदी है, बच्चे नूं जन्म होंदा है, उस तो बाद उहदा इलाज हो सकता है, शुरू होंदा है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इलाज दे कई तरीके हैं, जिवें कि कई तरीके नाल किया जाता है। पहले तो न्यूनेटल पीरियड दे विच अजकल बहुत सारियां सर्जरीआं कंजैनिटल हार्ट डिजीज़ दीयां जिहड़ियां हन, ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਓਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਿਓਨੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜੈਨਿਟਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ बीमारियां हैं, उन्होंने टॉलरेट किया जाता है, बच्चा टॉलरेट कर सकता है, तो उन्होंने स्कूल गोइंग एज दे विच जाके ट्रीट किया जाता है। कई बीमारियां जिहड़ियां हैगियां बिना इलाज दे भी चलदियां हन, बहुत लंबे समय तक चल सकदियां हन, तो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां है एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट
ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਨਿਟਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੀਟਲ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੂਮੈਟਿਕ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਰੋਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਲਾ, ਖਾਂਸੀ, ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੈਲਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੀਨੋਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੀਨੋਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੀਜਰਜੀਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਜਰਜੀਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਇਲ ਦਾ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਫਲੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਜਰਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਰਟ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਲਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਸਟੀਨੋਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰੀਜਰਜੀਟੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਓਰਟਿਕ ਸਟੀਨੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਓਰਟਿਕ ਰੀਜਰਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਟਲ ਸਟੀਨੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਟਲ ਰੀਜਰਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਫॉर द ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਲੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਰੀਜ਼ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਮਰਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਡ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਨਾ। ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਚੀਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਚੀਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ पेन प्रोड्यूस करता है या सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, डिस्निया प्रोड्यूस कर सकता है, साह फूलन की तकलीफ हो सकती है, छाती दर्द की तकलीफ हो सकती है। तो इनू असी कॉमन शब्दों में एंजाइना कहते हैं, मतलब डॉक्टरी शब्दों के एंजाइना कहते हैं। तो जदों मरीज़ नूं एंजाइना हुंदा है तो उन्होंने असी देखते हाँ कि उहदे विच कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है नहीं। इनू देखण वास्ते
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ECG ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਜਾਈਏ ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CT ਸਕੈਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ CT ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪ ਟਿਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇਣ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।